जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी 311 उपवास राधिका श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब जी की सुशिष्या श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब आदि ठाणे 6 का ऐसा जैन सभा रूपा मिस्त्री गली में आगामी 2022 का चातुर्मास होना तय हुआ है। आज ऐसे जैन सभा रूपा मिस्त्री गली के प्रांगण में आत्म जैन गद्दी पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल, युवती मंडल, ऐसे जैन बिरादरी एवं अन्य लोगों द्वारा आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। हमें पुनीत ज्योति महाराज जी का चौमासा 2022 का मिला है। हम बहुत खुश हैं। हम उनकी सेवा दिन रात बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे। हमने आत्मा चैनल को भी बुलाकर उनको बोला कि हमारा जो महिला मंडल का, युवती मंडल का जो प्रोग्राम है इनको बढ़ चढ़ कर दे ताकि हमें धर्म का लाभ मिले। हमारा आगामी चातुर्मास हमारे तप चक्रेश्वरी मोहन माला महाराज साहब की महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति महाराज साहब आदि थाना का चातुर्मास हमें एस जैन बरादरी आत्मगद्दी को 2022 का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि हर क्षेत्र में वैसे तो चातुर्मास होते हैं, पर तप त्याग संयम साधवी वाली साध्वियों का चातुर्मास हमारे क्षेत्र में हो रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी की लहर है। हमारी युवा शाखा में, हमारे महिला मंडल में, हमारे नवयुवती मंडल में और हमारी समस्त बरादरी में मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि 4 महीने का चातुर्मास है। 4 महीने अवश्य प्रवचन की जो गंगा यहाँ पर बहेगी, आप आएँ, अपने परिवार को साथ लाएं, औरों को ये प्रेरणा दें कि एक से ज़्यादा एक यहाँ पर इस आत्मगद्दी में आए, एक भव्य रूप दिखाएं। आत्मा चैनल की टीम को धन्यवाद है कि वे 4 महीने का प्रसारण उन्होंने हमारे एक कहने पे हमारे इस आत्मगद्दी को दिया। 4 महीने आपको लाइव प्रवचन आपको घर बैठे भी सुनने को मिलेगा। मेरा सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज का प्रवचन सुने और यहाँ की रौनक को पूरे लुधियाना में आप बताएं। मेरा पुनः सबसे आग्रह है 4 महीने अपनी गुरु भक्ति दिखाएं। बोल भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, उपाध्याय शर्मन श्री फूलचंद जी महाराज की, लुधियाना की जन जन के आस्था के केंद्र बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। विनोद जैन गोयम प्रेस स्क्रू के मालिक, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर है, आई हुई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आशीष जैन जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। गुरु महाराज साहब कुछ समय पहले आपके फैक्ट्री में वहाँ पधारे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ था उसमें? गुरुदेव श्री अरुण चंद्र महाराज जी हमारी फैक्ट्री में पधारे तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। उन्होंने जो जिनवानी का वहाँ पे प्रचार किया, सैकड़ों की लोग में हज़ारों लोग वहाँ पे पधारे और जिनवानी को सुना, तो वो हमारे लिए वो सब कुछ गुरु महाराज साहब का ही दिया हुआ है। इसमें हमारा कुछ नहीं है। गोयम स्क्रू प्रेस ये सब कुछ गुरुदेव की देन है। आज आत्मा राम पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज साहेब जी की आत्मगद्दी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगी? आज इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे लुधियाना में परम योगी राज श्री अरुण चंद्र महाराज जी हमारे शहर में पधारे हैं, तो तब से एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरा मेला ही लगा हुआ है। गुरुदेव सबको अपनी जिनवानी से इतना प्रभावित किया है। हज़ारों सैकड़ों की संख्या में लोग पधार रहे हैं और उनकी जिनवानी को सुन के अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। और मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है, उन्होंने मुझे मीरा भाई के नाम से संबोधित किया है, तो वो मैं खुशी का मेरी कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी है। मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मैं उनके लिए क्या बोलूँ, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने मुझे धर्म से जोड़ा, सब कुछ उन्हीं की देन है। मीराबाई नाम क्यों रखा आपका? मीराबाई, मैं पता नहीं जब से गुरुदेव के शरण में गई हूँ, वैसे तो 20-22 सालों से गुरुदेव के पास जा रही हूँ। 3 साल पहले गुरुजी ने मुझे इस नाम की उपाधि दी थी। ये गुरुदेव ही ज़्यादा बता सकते हैं उन्होंने मुझ में ऐसा क्या उन्होंने कृपा करी है, मुझे खुद नहीं पता। उनकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मतलब सब कुछ मैं उन्हीं को क्रेडिट देती हूँ।
क्या बोलूँ अब उनके लिए, कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए, पर बहुत ज़्यादा। बोलिए श्री योगी राज अरुण चंद्र महाराज साहब की जय। बोलिए श्री महावीर स्वामी की जय। बोलिए श्री सुदर्शन लाल महाराज साहब की जय। बोलिए श्री आत्मा राम महाराज की जय। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में सचखंड श्री हजूर साहिब जत्था कमेटी द्वारा लुधियाना के दमोरिया पुल से शुरू होकर लुधियाना के विभिन्न स्थानों से होता हुआ वापस दमोरिया पुल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संतों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके संगतों ने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟੁਰਦੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में गैर कानूनी ढंग से रेत माइनिंग के मुद्दे को कई सियासी पार्टियों ने उठाया और हर बारी प्रशासन की ओर से इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। आज लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने इल्लीगल रेत माइनिंग को रोकने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उन्होंने इस मौके क्या कहा, आइए सुनते हैं। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 79735 30515 ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, 79735 30515। ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੌਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ WhatsApp ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸੇਮ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 7973530515। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के लाडोवाल स्थित टोल प्लाजा पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा PRTC के कंडक्टर के साथ हाथापाई कर उसे लूटपाट की गई थी। अब इस मामले को लेकर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लूट की खबरों पर अंकुश लगाते हुए बताया कि PRTC बस के कंडक्टर की ओर से सूचना सही तरीके से नहीं दी गई और उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज खंगालकर 2 आरोपियों में से एक को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ, ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ 22 ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 1-1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਔਰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਡੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਮਡ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ गलतफहमी हुई हो सकती है। इस तरीके की घटना है जेड़े करके उत्थे पहले जिद्दां मैं लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के नॉर्दर्न रेंज के दफ्तर के बाहर सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दरअसल इसी दफ्तर के अंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए रखा गया है। गैंगस्टर को आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में तिहाड़ जेल से लाया गया। पंजाबी सिंगर मूसेवाला मर्डर केस के लिए हो रही पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ले ली है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस के लिए हो रही पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की मौत की जिम्मेवारी ले ली है।
उसने पुलिस को बताया कि उसने विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, कल हम रहे ना रहे कल, जैसे हजारों दिल को छू देने वाले गाने अपने चाहने वालों को देने वाले मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में निधन हो गया है। केके 2 दिन के अपने कॉन्सर्ट के लिए कोलकाता गए थे। सोमवार को परफॉर्म करने के बाद मंगलवार को जब वह फिर से परफॉर्मेंस कर रहे थे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में केके की परफॉर्मेंस का वह आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों के सामने पूरे जोश के साथ प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। केके के निधन पर म्यूजिक इंडस्ट्री के कई सितारों ने शोक व्यक्त किया है। अब AR रहमान ने भी सोशल मीडिया के जरिए केके के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, डियर केके, क्या जल्दी थी दोस्त, आपके जैसे गिफ्टेड सिंगर्स और आर्टिस्ट ने जिंदगी को और भी ज़्यादा लायक बनाया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे में हिंदू पक्ष के वकीलों हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमे के पैरवी से हटाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञानवापी मामले में कानूनी मदद दे रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले के पैरवी से हटाने का निर्णय लिया गया है। बिसेन ने कहा, हमने जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के अपने सभी मुकदमों की पैरवी से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया है। हम अदालत की अगली सुनवाई पर उनके वकालतनामे को निरस्त करने की अर्जी देंगे। उन्होंने बताया, मैं हरिशंकर जैन की अध्यक्षता में चल रही हिंद साम्राज्य पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर था, जिससे मैंने इस्तीफा दे दिया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रांतीय संरक्षक वरिंदर धीर के संरक्षण में जिला संरक्षक तरसेम, शिवपुरी क्षेत्र प्रधान हरीश, क्षेत्रीय मंत्री गुलशन आदि की उपस्थिति में योग द्वारा पेट रोग निवारण शिविर का आरंभ विजय इंद्रदिन जैन कम्युनिटी सेंटर सुंदरनगर लुधियाना में हुआ, जिसमें शिक्षकों द्वारा सरल ढंग से अभ्यास करवाया गया। केंद्रीय प्रमुख प्रियंका शर्मा द्वारा मंच का संचालन किया गया। भारतीय योग संस्थान की ओर से हम भारतवर्ष में पेट रोग निवारण का कैंप लगा रहे हैं। ये जो जितने भी हमारे जो कैंप लग रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, ये हमारी जोन लेवल के ऊपर लग रहे हैं और इसका हमें जो सबसे ज़्यादा हम इसमें समझते भी फ़ायदा होगा, लोगों को योग के साथ जोड़ना। पेट रोग के कारण को पेट रोग तो बहुत लोगों को है, उसके कारण लोग जुड़ते हैं और हमारा ये मंतव्य है कि धीरे धीरे लोगों को योग के साथ जोड़ें ताकि वो अपने तन व मन को हमेशा के लिए ठीक रखें। यही हमारा लक्ष्य है। और आज यहाँ पर सुंदरनगर में जो हमारी लक्ष्मी क्लब में, लक्ष्मी पैलेस में जो हमारे केंद्र चलता है, उसकी ओर से अंजू जी ने बहुत सफल प्रयास किया है और यहाँ पर आज जितने हमारे साधक आए हैं, तकरीबन 150 के करीब लोग नए, जो बिल्कुल नए हैं, वो आज यहाँ आए हैं। हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे धीरे धीरे लोग और भी योग के साथ जुड़ेंगे। ये हमारा मंतव्य है। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। सचखंड श्री दरबार साहिब में अकाल तख्त पर उस समय की तत्कालीन सरकार ने जून 1984 में हमला करवाया था, जिसमें कई सिख शहीद हुए थे। वहीं जत्थेदार जगतार सिंह हवारा ने उन सिख शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब में अपने साथियों को एक पत्र पढ़कर सुनाया। हवारा कमेटी के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने महंगा सिंह बब्बर को श्रद्धांजलि दी है, जो आज के दिन शहीद हो गए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कई सिखों को दबाने की कोशिश कर रही है और पहले भी सिख समुदाय को दबाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 184 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ गुरु रूप खालसा जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतिहास विच सिख गुरु की प्रीत ਅਤੇ गुरु तो कुर्बान होने दीयां अनेकां उदाहरणां मिलदियां हन।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ CRPF ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 1 ਜੂਨ 2022 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। 1 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CRPF ਅਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲੀਆਂ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ
ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 2 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा लिया। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। द टेम्पल ऑफ गॉड चर्च की 34वीं सालगिरह के मौके पर मसीही महफिल का आयोजन किया गया। इस मौके हमारे संवाददाता ने आयोजकों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। सब तो पहले मैं तुहानू दसना चाहना कि टेम्पल ऑफ गॉड चर्च के जिहड़े पास्टर अलीशा मसीह जी, हाँ, उन्होंने उपराले सदका ये प्रोग्राम जिहड़ा अज इत्थे आयोजित किया गया है। तो जिवें कि असीं जाणदे कि पास्टर सुल्तान मसीह जी ने 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ 34ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਰਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਲੋਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ 34ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ ਤੇ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਬੜੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ 34ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗੋਡ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ 34ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗੋਡ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 34ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਚਰਚ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 34ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਏਰੀਆ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, चर्च ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ऐसे ही पापा रहित बनाओ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।